ور lliɣ d uqeḍran ur zizqreɣ lkemmun nekk ur ttlumuɣ f zzman yettɣurru wid yettɣurrun ur ttṣeyyideɣ izerman ur ttqerribeɣ ɣer lkanun tagilda yezdeɣ السلطان دي مغبان استبنون أنويذاس يفنا كوسان معنا يلوى يختراسيس اسما كني ديلو اللوكان يتهوزن داما قربيس الحساب وين تيدي سنولفان امشي يخدم الحسابيس خاص ما يوزن الميزان لا عمر يوزن يمانيس غاس ماني كمغير ذاكي تازروتي وتتنقوقو تيجغل سيث تساغتنقي وهي غادر روغ سكسو صبر غير ميدا الساقي أكنا ديني غما شاهو أين يلان دي ثوقي أتيدي يسالي يفلو تقسي طباضو قدرار غاف اسما كني دي صوض هذا الهمومي دي سكركار يشعر تيمس دقوالوض يقرا الشباحة ميزار يرى يغلوض وشوض يزايا غيد ميميكار ينا الحب يصدغ اللوض ينطق وذراري الناياس اسمح سيدا ياضو تخدمض ديا فرناس ذا قدودي وركي تتسو اسمي اللي غذبو تيساس كايلان ديكي تسكوكرو السنعاثني قارناس ذا الجارك ونبغاث نسعو يناياس واضو سلعجل ور اللي غضم السباطلين ذا الفاهم يسعان العقل دحو غدي تيزار تيزين كي غدي الشرق على الساحل ارمي دفغ غار ذاكي هذا نكي كدي بوينا دفل اثو مرويا كتللين يزرز وذراري عقل ثبض غار وجمام تشور ثورا لا تصحى حايض اكدودي وم الزرزور نك غير لغدينا تروحض ورثك تشمد دير امور اشو رادي يتجض يشي فاضك ذو قندور يعجرد واضوس الهضور ايا ذررت بثيمانيك نكوس حاحي الزرزور ورد زويغ في زمرينيك ذا شيك خدمو قندور ما يرسى ثميس نميك شيل اللهد السري تشور ارسانت الصحابة نزيك يا الرياس وذراري يقول داين ورد اسقبل غيميا
تاقيد اللبسة ومذلول ماشي د الحاشا كنكوني دي تمشاهوتي ويقلول ومزرو ياكتل اللي اويدي يفسين شكول او نملغ ذا شو تجدين انطق واضو غار وذرار ور تقصيد غامش الشتو اكدو ديك داينين ديار يروح اما كني تواتسو مثل تصد نكوني نكار قويلا كنكار زنت الزو تورا كنرنو ذاك السار المشامر ذو باندو يزورد وذرار العقل ايا ضولا شو غريف اين كاد النض يبطل امشليم دي بواسيف يالواني ذا دي شتل نكل جدودي وذات النيف ثمجاجي مسير في حل الدريا وزارك الطيف إن يسواطون بزاف فلاك ثورث فاضي بردان تبغيض تحلي ضيلك لا تناديض في مولان والله دارد الزيغ فلاك اكي هود غسقو في كوفان يارنض حارمة الدرياك اك تشغلاني نيانا يا الريس وذرارا واجا تبغيض تيد تتنهضار كان عاش دقيون وكال ورد في مركز يزوار قراك شحال انتكال كشراس رينك ذا عطار تبنود البرود سوفال تتيالاد سباب مغار انتقد واضو ينا ورا يتسون بابا مغار اذن تيك زرع انتارا تفكي جيجينا في الصوار امزروي في اللاسيورا اسمي سيور داك يزرازار بو تعاو تعين تسورا ما ينطق يخمث البحار أذرار مينات يوثن يحوس تصثيثا من هضرد غفي يرقزن أنا فشاش ناخد كوسيلا ما سنسن ذي يغورثن ذي قلي ذني مزورا يوغرب السرد وتنون ثوري سعد دايل عنايا أظنني يستروين صافين تيالا نحنث إيه الشاه يهوي أيا كنيك يهوى حيوث نكسوي وذكونوي توغرمي ذا سمث أم قبيلة مشاوي وين دي يزران يخشاوث يكر وذرار ستوثوث ستيثي وزند الهضور اسميث تمثراض الحوث تشد كفوسي ولا عشور تروح الدم جالوث ورسني غيد كاتي مغور السن فيك دلي غثابورث يتسوغ كعابتي وفي السور إنا ياس وذرار شفو الدنيا في الدوار أكدو ذي وريث تسو أقشيش يسلم ذي ثو مغار ثفغ دي تفاركا والحو كش دا قور تسعيد أزار أياضو تزرع ضاضو أرث مقرد غبار تقسيط نغتاقيني غار ثقار الصوضاد الريق تجميلتي مع مريم دوم ذي السيموح ومحند ورث تسوغ يوسف وقاسي ذي الوالي الشيخ محند ذي غرباز نتموسنين يسنى السيد زديغ القد
هنشوف يسود هنشوف يسكن هنشوف يسود غير تجديدا تفيدرات تقبايليت. Bienvenue en Kabylie fédérale indépendante, la République Kabylie fédérale indépendante. Il y a eu 3 matchs. Nous avons connu le Djaïr, des Sinis Gosnaya, 3 ملايين نودل. أما دوينو دار، أما دوينو فوس، أما دوينو معبر ويرمز بوكان نسل. À l'extérieur, Algérie 0, Kabylie 3. Quelle prétention, quelle ambition peut-elle avoir l'Algérie sur la Kabylie? On vient de la rabrouer pour la énième fois. La Kabylie n'est pas l'Algérie. La Kabylie n'est pas algérienne. La Kabylie est kabyle. ورنا نسن وزمرنا ديلي انيلي سعان الزرف إوا كنا غنغن إوا كنا غيرنا الحباس إوا كن أصدم عن إوا كنا غير الجبل. الجزائر ثمانينوث مستوى الدنيا كان أثن ولات. Le monde entier est en train d'observer ce qu'est l'Algérie nouvelle. Il y a un président non élu. Il y a une constitution non élue. Il y a un parlement non élu. C'est un pays hors la loi. C'est un pouvoir hors la loi. Difficile. Avec ces démonstrations, je tiens en premier lieu à féliciter le peuple kabyle et la Kabylie d'avoir été fidèles au serment de Fadmen Soumer et de Cheikh Haddad El-Pradi de restituer à la Kabylie sa souveraineté perdue par une guerre, une bataille militaire à laquelle la Kabylie n'était pas préparée. Quel que soit le temps qui nous reste encore à parcourir, à vivre, la Kabylie retrouvera son indépendance, quel que soit X. La Kabylie n'est pas algérienne, l'Algérie n'a pas le droit de s'impliquer dans les affaires intérieures de la Kabylie. Avec ce qui vient de se passer, il est normal que nous demandions tous et que le monde entier demande, exige de l'Algérie d'entamer des négociations avec le MAC et la NAVAD pour l'indépendance de la Kabylie et le droit à l'autodétermination. Le seul vote, le seul scrutin, la seule consultation référendaire ou électorale que la Kabylie attend, c'est celle de son droit à l'autodétermination et rien d'autre. Ouvrir des négociations n'est pas une défaite de l'Algérie. Ce sera de bon sens
et la sagesse. Avec ce zéro votant réalisé pour la troisième fois, malgré l'arrestation des militants, qu'ils soient du Hirak ou du MAC, malgré une loi criminalisant le fait d'exprimer son opinion sur le refus du vote, Zarbati, le ministre de la Justice, doit démissionner. Il faut qu'il mette 40 millions d'Algériens en prison. Cette loi est scélérate. Elle n'a pas le droit d'exister. Il faut qu'elle soit retirée immédiatement. En tout cas, il n'a servi à rien. C'était pour intimider les citoyens, leur faire peur, de telle sorte que le vote se déroule par la fraude et par le bourrage des urnes. La population, le peuple kabyle, ne l'a pas permis. Au passage, je tiens, au nom de la Kabylie, à saluer toute l'Algérie qui a boycotté aussi. Il faut que chaque Algérien sache que l'indépendance de la Kabylie est dans leur intérêt à eux, pour leurs enfants, pour leurs droits, pour l'avenir de liberté de leurs enfants eux-mêmes. Si la Kabylie est indépendante, ce régime ne tiendra plus longtemps et tous les peuples d'Algérie se libéreront. Ils vont enfin goûter à ce qu'est la République, à ce qu'est la démocratie, à ce qu'est un état de droit et à ce que sont les droits de l'homme dans notre pays. La Kabylie montre l'exemple. Elle veut être indépendante. Si demain, en tant que Kabyle, en tant que peuple et en tant que nation, nous avons besoin de fédéralisme avec les autres peuples, bien sûr que ce sont les Kabyles qui se prononceront de manière référendaire sur la question. Mais je ne pense pas que la Kabylie soit contre le fait de se fédérer dans un ensemble qu'elle aura négocié et dans lequel elle aura négocié ses propres intérêts que personne ne peut plus nier et ne peut plus piétiner. La Kabylie va montrer l'exemple qu'un pays indépendant comme la Kabylie se développe sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan technologique. Et tout le monde voudra venir en Kabylie. Si demain la Kabylie, quand demain la Kabylie sera indépendante, je demande d'ores et déjà aux Algériens qui souhaiteraient la nationalité kabyle pour venir vivre chez nous. Ceux qui viendront vivre chez nous, ils seront respectueux de la langue kabyle qu'ils vont apprendre et des lois de la Kabylie qui protègent les droits de l'homme et qui interdisent tout prosélytisme et tout racisme envers qui que ce soit. La Kabylie sera un modèle d'État pour toute l'Afrique et je dirais même pour tout l'ensemble du monde anciennement colonisé. La Kabylie est un modèle mondial, est un modèle international pour la construction de la liberté, d'un monde de paix et de prospérité, de coopération et de respect mutuel. Je demande aux instances internationales, solennellement, de prendre en considération la volonté du peuple kabyle d'être indépendant et d'exiger de l'Algérie,
la libération de tous les détenus politiques, qu'ils soient kabyles ou non kabyles. Mais bien sûr, à commencer par les nôtres. Ensuite, d'entamer des négociations sur des échéances électorales. Nous le voyons en France, nous le voyons avec l'affaire de la Nouvelle-Calédonie. Il va y avoir bientôt un deuxième ou troisième référendum. Et même s'il ne réussit pas, il faut organiser un autre référendum jusqu'à ce qu'il y ait l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Nous souhaiterions que la France, qui a la haute main sur l'Algérie, malgré des fâcheries ces derniers temps, malgré la mise de l'Algérie sous tutelle de la Russie, la France a toujours son mot à dire sur l'Algérie. Et la France porte la responsabilité de la situation de la Kabylie qu'elle a annexée illégalement en 1857 et 1871. Alors, cette annexion, la France doit la dissoudre, doit la gommer de son histoire pour que le peuple kabyle retrouve son indépendance. Nous avons actuellement des prisonniers. Le Nes Hamzi, nous n'oublions pas. Jemal Azaïm, ne l'oublions pas. Avec les nouvelles arrestations, les 8 d'Akbou notamment, et maintenant les 16 qui sont carrément convoqués pour être mis soumis en ce mandat de dépôt, l'Algérie n'honore pas son image, et je me demande même, ceux qui tiennent les règles de l'Algérie, est-ce qu'ils ont un quelconque honneur pour avoir un président non élu, une constitution illégitime, un parlement de voyous et une police qui sévit avec toutes les exactions possibles contre de paisibles manifestants. L'Algérie, pour empêcher que les gens ne votent, empêcher que le vote soit empêché, pour empêcher que le vote soit empêché, a décrété que le MAC est une organisation terroriste. Vous nous voyez, nous, des terroristes? Le terrorisme, il vient d'ajuster la loi, ou plutôt de pervertir la loi, le code pénal, en faisant en sorte que le fait de revendiquer le droit à l'autodétermination d'un peuple soit criminalisé. Il faut qu'il cesse à ce moment-là le soutien au Polisario et à Hamas aux Palestiniens. Si pour l'Algérie, le fait de revendiquer son droit à l'autodétermination et du terrorisme, il faut qu'il décrète que le Polisario et la Palestine soient des terroristes. Et nous, même s'ils nous considèrent comme des terroristes, pour nous, ce sont eux les terroristes. C'est l'Algérie le terrorisme, c'est le pouvoir algérien. Je vois que les décideurs militaires qui ont le vrai pouvoir en Algérie sont en panne d'idées. J'ai lu le compte-rendu de Qadi Hassan et de Khaled Rarni. Ils cherchent à savoir s'ils ont des relations avec le MAC. Des Algériens purs et durs, anti-MAC, on cherche à savoir s'ils ont quel qu'il y a. Bon, personne n'est dupe. Ils veulent juste prêcher le faux pour avoir le vrai.
En fait, ils n'ont plus d'idées. Ils les ont convoqués pour savoir est-ce que ces gens-là peuvent leur offrir de nouvelles idées pour la sortie de crise. L'Algérie tient, les hirakistes tiennent à une phase de transition. Le pouvoir n'en veut pas. En tous les cas, qu'il y ait transition ou non, les hirakistes de Zoubida Assoul et consorts sont contre l'indépendance de la Kabylie. Je leur dis, nous sommes vos seuls protecteurs, nous sommes votre seule égide, nous sommes les seuls à vous défendre face au monde entier. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de faire un référendum d'autodétermination de la Kabylie. C'est notre devoir. Je tiens quand même à redemander la libération de tous ceux qui sont arrêtés du Hirak et bien sûr du Mag. Et autre chose, ces derniers temps, il y a eu un tollé, un lever de bouclier en notre faveur. Quand ils nous ont taxés de terroristes, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que c'est une ignominie que de considérer un mouvement pacifique comme le MAC comme étant terroriste. Sur les plateaux de télévision, nous les avons vus, je ne vais pas citer de nom. Sur leur page Facebook, leur profil Facebook, ils ont écrit. Sur Instagram, sur les réseaux Twitter, sur les réseaux sociaux, ils ont écrit et démontré que le MAC n'est pas une organisation terroriste. Maintenant, nous allons saisir avec des avocats la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Nous allons saisir la Cour des droits de l'homme de l'Union européenne. Nous allons saisir le département d'État américain. Nous allons saisir toutes les organisations internationales des droits de l'homme pour montrer sur quelle base nous agissons et sur quelle base l'État algérien essaie de pervertir le droit pour le transformer en un droit terroriste. Maintenant que les choses sont passées, il n'y a plus d'échéance pour l'Algérie. La présidence est passée, la révision constitutionnelle est passée, les législatives sont passées, il n'y a plus d'échéance. Il faudrait faire les municipales, il faut que la Kabylie se prépare à ce que les municipales n'aient pas lieu pour gérer eux-mêmes. Les municipalités sont des représentants de l'État algérien. Nous allons innover, nous allons créer des comités, des arches, des communes pour gérer nos municipalités et faire en sorte que nous soyons maîtres chez nous. La Naya de la Kabylie sera sur place. Maintenant qu'il n'y a plus d'échéance urgente pour le pouvoir, ce n'est pas pour lui de ruminer une revanche et d'être haineux, de vouloir mettre plus de gens en prison, mais d'être raisonnable. J'appelle le pouvoir algérien à la raison. Je les appelle pour sauver les meubles de ce qu'il leur reste. Il n'y a rien que des négociations officielles entre la Kabylie et le pouvoir, et entre le pouvoir et le Hirak, qu'ils se débrouillent avec eux. الولاء يغليهم ثم التقبيليس يوسد فلاس والفل كيف بدأكو عندي ملامات ستورا قيد الفوت يبقى من دن أي بدان
أسنينير ثانير ثم قران أكمل دير الفعل دويدو يتسقد نهار الحبس دويدو يتسقد نهار الموت دويدو يتسقد نهار من العجاب ce sont ceux-là, les vrais peuples du monde qui défendent leur liberté advienne que pourra. Bien qu'on n'a pas pris des armes, on l'a fait pacifiquement. Nous sommes tous, tout le peuple kabyle, nous sommes des Gandhi. Et personne ne peut nous abattre par le pacifisme. Nous avons le droit avec nous que si le représentant du pouvoir algérien, M. Tebboune, a des arguments à faire valoir devant nous, qu'il s'avance. Nous le mettons au défi. Nous sommes là pour un débat contradictoire s'ils sont capables. L'indépendance de la Kabylie est en fait la solution, y compris pour le pouvoir algérien. Il faut se rappeler que si la France a quitté l'Algérie, c'est à cause de la Kabylie, de l'annexion de la Kabylie à l'Algérie française. Si la France n'avait pas annexé la Kabylie, elle serait encore là-bas. Alors, tant que la Kabylie sera à l'intérieur de l'Algérie, l'Algérie ne connaîtra jamais de stabilité. Il a des orientations, il a des ambitions, il a des réflexes qui sont aux antipodes de la pensée kabyle, du peuple kabyle, l'existence même du peuple kabyle, de sa langue et de ses valeurs. Tant que la Kabylie est à l'intérieur de l'Algérie, l'Algérie se portera très mal. Donc nous avons un langage de raison. Toutes les organisations à la violence. Ce n'est pas que le peuple kabyle ne sache pas faire de la violence. Il a fait la guerre contre la France à 3 reprises au moins. Non, c'est parce que nous sommes tenus par des valeurs. Nous voulons que des valeurs l'emportent sur la force. Que la force de l'argument l'emporte sur l'argument de la force. Le fait de nous décréter comme étant terroristes, en fait, c'est un piège qui consiste à faire peur aux militants de telle sorte qu'ils prennent le maquis ou qu'ils deviennent des clandestins, et en devenant clandestins, ils vont organiser des attentats pour les imputer aux militants qui se cachent. Nous refusons cela. Je dis aux militants de rester là. Ils veulent vous emprisonner, vous allez en prison. Je viens de créer la commission de soutien aux détenus. Et j'appelle toute la Kabylie à soutenir cette commission, à lui donner les moyens pour aider les familles, pour aider les avocats, pour aider les prisonniers eux-mêmes. Nous les aurons tous. Chacun est interpellé par sa conscience pour que l'effort politique, chacun doit le sien. يلي وجهنا إذا قد يقلبني دعنايا قد يقلبني صويت زمان أما سيدريمن أما سدعنايا أما سووا
ورليغ ذو قدران ورزز قرغ الكمون نكرت لو موقف في زمان يتغورو ويذ يتغورون ورصقيض غي زرمان ورتقرب على الكانون تاجيل ذا يزدغ السلطان دي مغبان استفنون أنوي ذا سيفنا كوسان معنا يلوى يخترسيس أسمك ندي لولو كان يتهوزن دما قربيس الحساب وينتي دي سنولفان أمشي يخدم الحسابيس خاص ما يوزن الميزان لا عمر يوزيني مانيس غاس مانيك مغيغ ذاكي تازروتي وتتنقوقو تيجغل سيث تساغتنقي وهي غادر وغسكسو صبر غير ميدا الساقي أكنا الديني غما شاهو أين يلان دي ثوقي أتيدي يسالي يفلو تقسي طباضو قدرار غاف اسمك ني دي صوض هاد الهمومي دي سكركار يشعر تيمس دقوالوض يلا الشباحة ميزار يرى يغلوض وشوض يزايا غيد ميميكار ينا الحب يصدغ اللوض